ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਾਰਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਕਾਰਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਲਗਨ ਜਨਮ ਵਿਯੋਗ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੂਵੈ ਰੋਜ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਪੂਜ। ਕਾਰਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਪੂਜ। ਕਾਰਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੁਗੋ ਜੋਗੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਚਾਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਂ ਹਾਲਤ ਪਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਅੰਤਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਅਰਸ਼ਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਦੇਵ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਮਰਦ ਆਗਮੜੇ, ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ
मुक़द्दस मुबारक पाक अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भर रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी की साजी नवाजी साध संगत जी वड्डियां भागां सदका गुरु बख्शे उदम उपराले प्रेरणा द्वारा आप जी ने साहिबां जी के चरण परसदियां सतगुरु जी को नतमस्तक हुंदियां गुरु की संगत विच सज के बैठ के साहिबां जी के मुख मंडल तो अमृत रसां तो उचारण की हुई इलाही दरगाही अमृत बाणी को सरवण करन दा शुभ सुभाग प्राप्त करके जीवन दी घड़ियां नूं समय सवासां नूं सफल कर रहे हो। सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन स्थान ते सवेर के दीवान अंदर रोजाना ही धुर की बाणी रब्बी बाणी खसम की बाणी की विचार होती है। अज कत्तक महीने की संग्राम का दिहाड़ा होने करके सतगुरु पातशाह जी ने जो पावन उपदेश 12 महाबाणी द्वारा बख्शिश किया है उस विचों जो अज महीना प्रारंभ होया है कत्तक का महीना उसनूं मुख रख करके साडे भले वाला कल्याणकारी उपदेश सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बख्शिश किया है। सो जिवें सतगुरु पातशाह महाराज जी कत्तक महीने द्वारा पावन उपदेश फरमाउंदे हन पावन बाणी के विचार नाल सांझ पाउंदियां होइआं लाह प्राप्त करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ कत्तिक कर्म कमावणे दोष न काहू जोगा। कत्तक कत्ते महीने का नाम है। सो पुराने समय दे विच जो महीनों के नाम सन वो थोड़े जे बदल करके बाणी विच आए हैं। जिवें अजकल असी मगर कहते हैं पुराने समय च मंगिर इसे तरह असुन अज असी असू आखते हाँ। इसे तरह ही कत्तक आम बोली विच कत्ते बोलते हैं। सो फलगुण फगन इसी तरह ही गुरु साहिब महाराज जी ने कत्तक कत्ते महीने द्वारा पावन उपदेश प्रमाण किया है जिस दे अंदर सानू सीधे रूप च स्पष्ट रूप च समझाया है कि ये जीव ये मनुख जे तेरे जीवन में किसी तरह की कोई घाट वाध होंगी कोई दुख सुख कोई उतरा चढ़ाव आउंदा है क्योंकि मनुखी जीवन वाधे घाटे चलते रहते हैं तो साडा ध्यान फौरन वाढ़ियां वाले पासे जाता खब्बे सज्जे जाता कि शायद ये कारण साडा काम बिगड़िया है। सोचते ही नहीं हाँ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਰੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬਸ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਇੱਕ ਆਦਤ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਣੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ नहीं कहेगा तू अपनी निगाह ठीक करा तू अपना मन ठीक कर तेनू गुआढ़ी ने कुछ किया तेनू तेरे रिश्तेदार ने कुछ किया है। जठानी नू दरानी बारे दरानी नू जठानी बारे भैणों भरावां विच फर्क पाउण तक जाते हैं क्योंकि उन्होंने रोजी रोटी उपजीविका ऐसे आसे चलती है कि बगानियां नू की लोड़ है सड़न की बगानियां नू ना बहुता दुख ना बहुता सुख जे सुख ते दुख हुंदा ते अपने नूं हुंदा है। जिस समय दुर्योधन हार गया सी तां
उस समय उसने एक गल कही सी कि अज भी मैं जे जित जावां मेरी जित का मैनू लाभ कोई नहीं, क्योंकि मेरी जित की खुशी मनाने वाला पिछे कोई बचिया नहीं। सारे भरा मारे गए, रिश्तेदार संबंधी मारे गए। ये खुशी साझी किहदे नाल करनी है? मैं इहो जी खुशी तो मर जाना चंगा समझदा हाँ। जे साडे विच कोई तरक्की होंदी है, सानू कोई अहुदा मिलता है, मान सन्मान मिलता है, सुख मिलता है, जे खुशी है, आनंद है, तो साडे अपने नूं होएगा। जे कोई घाट-वाध होंदी है, दुख है, तो वही अपने नूं होएगा। खुशी गमी हमेशा ही अपने तक ही सीमित है, नहीं तो बगानियां बारे बचन है। जे कोई चढ़ाई कर गया होवे उहदे परथाए कोई सोग अफसोस करन नहीं जावे ना, तो गुरु की बाणी का बचन है, हस हस सोग करत बेगाना। बेगाना बंदा किसी की मौत ते भी सोग करेगा तो अंदरों हसेगा, क्योंकि उन्होंने नाल अंदर कोई हमदर्दी नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं। केवल संसारक रीति अनुसार ही वो सोच प्रगट कर रहा है कि मत्थे लगना है बस। गुरु साहब जी फरमाते ने, आए बंदे तू अपने वाल निगाह मार के वेख, अपन डेह गिरीवान में है, सिर नीवा कर देख, अपनी पीढ़ी थले वेख ते तेरे कर्म किहो जे हन। कत्तक कर्म कमावने कर्म संस्कृत दे विच कहिंदे ने भागां नूं, किस्मत नूं, कंमां नूं, कारां नूं, कारजां नूं। अरबी और फारसी बोले च कर्म दा अर्थ हुंदा मेहर, बख्शिश, किरपा, रहमत। विद्वान पुरुषां ने कर्म दे लगभग 10 अर्थ कीते हन। कर्म बहुअर्थक शब्द है, बाणी विच भी कई रूपां विच इस कर्म शब्द नूं गुरु साहिब जी ने वरतिया है। जदों गुरु साहिब जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म। उत्थे कर्म का अर्थ है बख्शिश, मेहर। सो नानक नाम मेरे वडियाई, ए तू ऊपर कर्म नहीं। इस तो वड्डी बख्शिश की हो सकती है कि नाम की वडियाई मिल जाए, पर इत्थे है कर्म, कम, कारज, विहार। ते गुरु साहब जी कहते कर्म धरती शरीर जोगे अंतर, जो बोवै सो खाद। शरीर में एक धरती आख्या, कर्मां दा बीज है, चंगा जा मंदा, जिहो जा कोई बीजदा है उहो जा फल मिल जाता है। आपे बीज आपे ही खाओ। दुनिया दे विच जिन्ने भी बीज हन, जिन्ने भी फल हन, बीजे किसी ने खांदा कोई है। कर्मां दा बीज को एक इहो जिहा है, जिहो जेड़ा बंदा बीजेगा वही उहदा फल भुगतेगा। खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोवा आए। कर्म कर लगे असीं नहीं सोचते कि इहदा फल की होवेगा, इहदा रिजल्ट की, नतीजा की होएगा। पर जदों फल मिलता है उदों बंदा फिर दुखी हुंदा रोंदा है। माड़े कर्म का माड़ा फल, पाप का फल जिहड़ा है वो फिर पाप बीज सजा है, दुख है। गुरु साहब कह रहे हैं कि कत्तक कर्म कमावने, कत्तक महीने द्वारा साहब कहते बंदे तू कर्म कमाउणा कीते, चंगे जां मंदे ये तेरे ते निर्भर है। पर जदों तू चंगे कीते ते आप दावा कर दिता जी मैं आप कीते हैं, ये नहीं किया कि रब ने करवाए। पर जदों तेरे को गलत कर्म होए, उन्हां कर्मां दा फल मिलिया, फिर तू किसी दे सिर उपर दोष आरोप दिता। इत्थे दोष का अर्थ है कसूर, दोष का अर्थ ऐब, गुनाह, पाप भी हुंदा है। पर इसे दोष तो भावे कसूर। मेरा कोई कसूर नहीं, किसी का कसूर है। ते गुरु साहब कहते दोष ना काहू जोग। जोग का अर्थ इत्थे है ठीक। किसी के सिर के ऊपर कसूर आरोप देना जी फलाने बंदे कारण नुकसान हो गया, ये भाई ठीक नहीं है, ये तेरी सोच गलत है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाता दिए। किसको दोष देह तो प्राणी, सहो अपना किया करारा है। हे प्राणी
ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪੁਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਕਰ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਨੁਖ ਕਰਮ ਆਪੇ ਕਰੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਲ ਭੁਗਤ। ਆਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਦਾ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੀਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ ਭੁੱਲੇ ਗਵਾਰੀ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਦੋ ਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ 100%। ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪ ਦੇਣਾ, ਕਸੂਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਰਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ? ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ, ਅਵਿਹਿਤ ਕਰਮ। ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਹਨ। ਅਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਤਮੇ ਲਾਲਚ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਿਹਿਤ ਕਰਮ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਮੰਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਲਬਧ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲਬਧ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੀਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੀਰ ਅਜੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲਬਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਪੱਥੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਣੇ ਆਪ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਮ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਲ ਤੋਂ ਸੂਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਡਾ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਡਾ ਮੂਲ ਨ ਗੱਡੇ ਮੂਲੇ, ਕੰਡਾ ਪਾਏ ਨ ਗੱਡੇ ਮੂਲੇ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਕਰਮ, ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ, ਸਹਿਤ ਕਰਮ, ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰਮ, ਸਕਾਮ ਕਰਮ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾ ਤੋਂ
ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਕਰਮ, ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਸ਼ੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੀਕਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਧ ਚੇਤੇ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਤੁਧੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਆ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਨ ਧਾਵੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਰੋਪੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਘੇਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਲਗਨ ਜਨਮ ਵਿਯੋਗਾ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਨਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਛੋੜੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਈ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗਾ। ਇੱਕ ਖੇਨ ਮਹਿ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ, ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ ਪਰ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੌੜਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਤਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗ, ਕੌੜਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸਤੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗ। ਫਿਰ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕੌੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕੌੜੇ? ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭੋਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੂਵੈ ਰੂਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੇ? ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਸੀਠ, ਵਕੀਲ, ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਮਲਾਜ ਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਵਸੀਠ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਨੀ, ਨਾ ਫੜਾਉਣੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਕੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਧੁਰੋ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਦਾਵੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ताइए महापुरखा ने आख्या मेरा किया कछ न होए कर हैरान होए है सोए रे चित चेतस की न ध्यान दमोदर बिबे न जान कोई जे धावे ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई सबने छाला मारिया करता करे सो होए। सो बंदे तेरा कीता कुछ नहीं होएगा लिखिया तुर संजोगां दा लिखिया होया जो परमेश्वर ने लिख दिता भोगना पाएगा। वड भागी बिरा प्रभ मिलै ता उतर सब वियोग। वड्डिया भागा सदका वड्डिया भागा द्वारा मेरा प्रभ मिले मेरा प्रभु सब तो वड्डा परमेश्वर अकाल पुरख सतगुरु मिले मिल भवे मिलाप हो जाए तदों फिर उतरे सब वियोग वियोग का अर्थ भी विछोड़ा है संयोग का अर्थ हुंदा भली प्रकार जुड़ना ते वियोग कहते विछोड़े नूं विछोड़ा तो दुख पैदा हुंदा है तां फिर जन्मां जन्मांतरां दे सारे विछोड़े दूर हो जांदे हन। नानक को प्रभ राग ले मेरे साहिब बंदी गोच। पंचम पातशाह गुरुदेव शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज अमर शहीद धन 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 श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी महाज राग दे अंदर पावन उपदेश बाणी 12 माह उचारण कीती है। सह फरमारे ने पाई अरदास करो तरला लो रब अगे बड़ा दयालु कृपालु है बड़ा मेहरबान है ओदा मन बड़ी छेती पिघल जांदा बड़ा कोमल हिरदे वाला है। जदों कोई आसरा कोई सहारा ना दिसे किस ही कोई कोए उस समय ये गल आखो मंज नमाणी एक तू मेरा सहारा है। नानक कहो प्रभ राख लिह हे अकाल पुरख वाहिगुरू सानू रख ले साडी रखिया कर तेरी शरण तेरे दरबार राखो राखो कृपा धार तुसी मेहर दया करो मेरे साहिब हे मेरे साहिब मालक जी बंदी मोच बंदी दा अर्थ हुंदा कैद खाना मोच हुंदा उहदे विच छडाउणा कटना बंधन कट देने। महाराज जिवें तुसी बाबर दी कैद विचों अनेकां बंदी जिहड़े सन उन्हां दे बंधन कट दिते। छेवें स्वरूप विच ग्वालियर दे किले विचों 52 राजे रिहा करवाए। 10वें स्वरूप दे विच पुणे सतारी दी जेल विच बंद राजा रुस्तम राय ते बाला राय नूं अपने सचखंड जान तो 30 साल बाद उन्हां दे बंधन कट दिते उन्हां नूं याद करवाया। बादशाह बहादुर शाह नूं कह करके औरंगजेब दे कीते होए कैदी रिहा करवाए। 10वें स्वरूप दे विच महाराज तुसी बंधनां नूं कटण वाले हो तुसी इस जम्मन मरण दे कैद खाने विचों दुखां दे कैद खाने विचों छुड़ाउण वाले हो अवगुणां दे कैद खाने विच असीं फसे हां। महाराज तुसी तरस करो दया करो मेहर करो मेरे साहिब बंदी मोज हे मेरे मालक साहिब जी तुसी बंधनां नूं कटण वाले हो कृपा करके महाराज साडे सारे बंधन कट दो साडी रखिया करो जी। तत्क हुवै साध संग बिन सह सभी सूच। कत्तक महीने द्वारा सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने जे किते पूर्वले भाग कर्म चंगे होण होवे साध संगत दी प्राप्ति हो जाए। साधु महापुरख सतगुरु दा संग दा अर्थ हुंदा संगत मिलाप साधु दा संग मिल जाए क्योंकि सत संगत साध पाई बड़ भागी मन चल तो भयो अरूढ़ा। मन भटकदा होया साधु सतगुरु दी संगत विच ही स्थिर हुंदा है आनंद विच आउंदा है भटकना मुकदी है। इस वास्ते साध संग प्राप्त होए जिस करके बिन से सत्य सोच का अर्थ है फिकर चिंता गाम कौखला सहम ये सारिया सोचा विचारा फिकर महाराज दूर हो जा। जे कते कत्तक होवे साध संग तुहाडी कृपा नाल साधु दा संग साहिब कहंदे कत्तक महीने विच प्राप्त हो जाए जां कत्तक महीने द्वारा फरमाउंदे जीवन विच महापुरख दा साथ मिल जाए गुरु की संगत मिल जाए तो फिर बिन से सपे सोच
ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁਖ ਅੰਧੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਭੋਗ ਲਓ ਜਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਭੋਗ ਲਓ, ਭੋਗਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਨ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੋ, ਤੇ ਸੋ ਮਿਲੀਏ ਸਾਧ ਸਵੇਰੋ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਚਿਤਵੇਗਾ ਵੀ, ਮਨ ਰੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ। ਤੱਦਾ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਖ ਮੂੜੈ, ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਨਿਧਾਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਓ, ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਛਡਾਓ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਗਮ ਨੇ, ਔਖਲੇ ਨੇ, ਸਹਿਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧਨ ਵਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜੇ ਮਰਜ਼ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਆ ਜੇ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ, ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਆਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੰਤ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅੰਤਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭਾ ਕਰਨਗੇ ਹੋਈ ਭੋਜਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅੰਤਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ